जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, एरा इंग्लिश इंस्टिट्यूट में आप सर्वનું स्वागत है। एक टाइटल एवं આપણે નામ આપેલું છે, પરીક્ષાના નજીકના સમયોની અંદર અંગ્રેજી વિષયનું રિવિઝન કરવું છે અને પરીક્ષામાં પૂછાતી ખાલી જગ્યાના લેવલ સુધીની ખાલી જગ્યાઓને નિરાતે નિહાળી અને તૈયાર કરવી છે। એ માટે इंग्लिश रिविजन इन लास्ट मूमेंट नामनी एक सीरीज बार पाड़ी, जेमा 1 અને 2 पार्ट कम्प्लीट थया अने आजे 3 तरफ आगळ वधी रह्या छीए। तो आप सर्वનું स्वागत है इंग्लिश रिविजन इन लास्ट मूमेंट विभाग 3 पार्ट 3 नी अंदर। आ खाली जग्याओ फरीथी एक वखत आपणे कही रह्या छीए के कोई मैं बनावेली नथी। भूतकाळनी विविध परीक्षाओं पूछायेली खाली जग्याओ जे छे एने केवी रीते सॉल्व करवी अने एनी साथे कई कई बाबतो जोड़ायेली छे। हवे ज्यारे 10 दिवस के 5 दिवस परीक्षा ने बाकी होय त्यारे आखुं ग्रामर जे भणवा जईए तो कोई संजोगे पूरुं नथी थतुं। ए समये जो थोड़ी खाली जग्याओ साथे करी लेवामां आवे के 200-300 खाली जग्या सॉल्व करी लेवामां आवे अने एने लगतो जो एटायर पूछाय तो आपने झड़पथी फावे। तो शुरुआत करीए छीए इंग्लिश रिविजन इन लास्ट मोमेंट पार्ट 3 नी अंदर 51 नंबरनी खाली जग्या। तो रेवन्यू तलाटी चिटनीस तारीख 23/9/2015 ना रोज जे पेपर लेवायुं हतुं ए रेवन्यू तलाटी चिटनीस तारीख 23/09/2015 ना रोज जे पेपर हतुं तेनी पहली खाली जग्या 51 नंबरनी स्क्रीन पर देखाय छे। तेमां छे लखेलुं इट इज बट नेचरल धैट द फाधर खाली जग्या सन डाइड वॉज वेरी सैड। इट इज बट नेचरल ते स्वाभाविक छे पण नेचरल छे। द फाधर के जेनो छोकरो डाइड मृत्यु पाम्यो होय वॉज वेरी सैड। हवे हूँ तमने आमनो अंग्रेजीनो भाग शीखवाडुं। द फाधर वॉज सैड, द फाधर वॉज वेरी सैड आ लाइन छे। द फाधर कोण उदास? पिताजी। द फाधर वॉज वेरी सैड पण पिताजी केवा पिताजी? के जेनो छोकरो। साहेब आવું तो गुजराती अमने खबर पड़े छे। तो हवे हूँ अहींया तमने समजावुं के वूज एटले मालिकीनो भावार्थ बतावे। हवे हूँ समजावुं फाधर अने सन तो वच्चे शुं आवे? वूज। समझो मधर अने सन तो वचमां शुं आवे? वूज शक्य छे। मधर अने डॉटर तो वचमां शुं आवे? वूज। क्लार्क अने मिस्टर पटेल हवे बोलो तो बधी जग्याए एक वस्तु नथी। एटले फरीथी माणसनुं नाम वूज, माणसनुं नाम वूम पण आवे पण जो मालिकीनो भाव होय तो वूज आवे अने कर्मने आधीन भाव होय तो वूम आवे। जे वूमनी खाली जग्या आपणे 2 नी अंदर जोई छे। तो अहींया मालिकीनो भाव छे तेथी जवाबमां आवशे वूज। ध, हर अने एक्स आ ऑप्शन शक्य ज नथी। 52 नंबरनी खाली जग्या स्क्रीन पर देखाय छे। फूड सच एज फ्रूट्स, ड्राय फ्रूट्स एंड सलाड्स आ बधी वस्तुओ विटामिन टू ह्यूमन बॉडी ने आपे छे। तो बाकीना जे 4 अर्थ दीधेला छे परकोलेट, पर्पसिस, प्रिवेंट। हवे बधाना गुजराती जोवो तमे डिक्शनरी में जेम के प्रिवेंट एटले अटकावવું, बाकीना बे शोधो। एनी अंदरथी डी ऑप्शन साचो छे प्रोवाइड। प्रोवाइड केम साचो छे? बहुवचन छे, सादो वर्तमानकाळ प्रोवाइड्स नो आवे એટલે प्रोवाइड એટલે પૂરું પાડે છે। प्रोवाइड એટલે પૂરું પાડે છે। अटकावे छे ने प्रिवेंट એટલે अटकावे छे थाय। पर्पज એટલે हेतु थाय पण पर्पजीस लखेलुं छे એટલે एस पाछुं नो आवे नियम प्रमाणे। ए ज रीते तमे डिक्शनरीमां परकोलेटनुं नाखजो तमे गुजराती खबर पड़शे। अहींया जवाब आवशे प्रोवाइड, पूरुं पाडवुं अने आगळ ध्येयनो संदर्भ छे, ध्येयनो संदर्भ छे એટલે एस पाछळ आवतो नथी। खाली जग्या नंबर 53 स्क्रीन पर देखाय छे। खाली जग्या टू अपर्णा खाली जग्या टू बाय ए न्यू ड्रेस शी वॉन्ट्स
અપર્ણા ખાલી જગ્યા ટુ બાય ધ ન્યૂ ડ્રેસ સી વોન્ટ્સ. હવે શરૂઆત કરીએ. પહેલો જ ઓપ્શન છે ડઝ નોટ હેવ ઇનફ મની ટુ બાય. અપર્ણા પાસે પૂરતા પૈસા નથી કે તે ડ્રેસ નવો ખરીદી શકે. બીજો ઓપ્શન છે ડુ નોટ. હવે ડુ નોટ તો આવે જ નહીં. અપર્ણા શબ્દ છે એટલે અહીંયા આઈ શબ્દ હોય તો આવે, ધ્યેય શબ્દ હોય તો આવે, એટલે બી ઓપ્શન શક્ય નથી. સી ઓપ્શનમાં ભૂલ છે. મની પાછળ ઇનફ છે. મની પાછળ ક્યારેય ઇનફ ન હોય. ગ્રામરની વાક્ય રચના કહે છે કે ઇનફ મની જ હોય, એટલે એ પણ શક્ય નથી. ડી ઓપ્શન એક છે. તો ઉપરનો એ ઓપ્શન એકદમ પરફેક્ટ છે. ડઝ નોટ હેવ ઇનફ મની, પૂરતા પૈસા નથી. તેથી આપણો જવાબ આવશે એ ઓપ્શન આવશે. ખાલી જગ્યા નંબર 54 સ્ક્રીન ઉપર. લુક એટ ઓલ ધોઝ બ્લેક ક્લાઉડ્સ. નાનકડી ભૂલ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્લાઉડ્સના સ્પેલિંગમાં. CLOUDS થાય. આપણે જાતે સુધારી લઈશું. આમાં COL છે. તો જુઓ આકાશમાં વાદળાઓ છે, બ્લેક ક્લાઉડ્સ. ઈટ ખાલી જગ્યા ટુડે, વરસાદ પડશે એવો ભાવાર્થ છે. પડશે, પડી લીધું નહીં, પડશે. હવે પહેલો ઓપ્શન જોઈએ વિલ બી રેન. વિદ્યાર્થી મિત્રો વિલ બી રેન ક્યારે લખાય? પહેલાં યાદ રાખો શેલ બી વિલ બી એમાં હંમેશા પેસિવ રચના આવે. પેસિવ રચના આવે તો જે તેની પાછળ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ આવે. રેન પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ નથી. ઓકે, કદાચ એવું છે કે શેલ બી વિલ બી પછી નામ આવે, પણ રેન એ નામ પણ નથી, વરસાદ પડવો છે. એટલે જવાબ એ ઓપ્શન શક્ય નથી. રેન્સ તો ક્યારેય શક્ય નથી, સાદો વર્તમાનકાળ છે. આ તો ભવિષ્ય છે. કદાચ વરસાદ વિલ બી, એ રીતનું ભવિષ્ય, ટૂંકમાં ભવિષ્ય, એટલે રેન શક્ય નથી. હવે ઓપ્શન સી. તો યાદ કરો તમારું 6થું 7મું ધોરણ જ્યારે શેલ વિલને કાઢીને ગોઈંગ ટુ શબ્દ મૂકવાનો હતો. આમ એવું હું એક સૂત્ર તમને કહી શકું કે શેલ વિલ બરાબર એમિઝાર વત્તા ગોઈંગ ટુ. હું બીજી વખત બોલીશ. શેલ વિલ બરાબર, શેલ વિલ એટલે શું થઈ ગયું? ભવિષ્ય માટે શબ્દ. તો ભવિષ્ય માટે એક ક્રિયાપદને છૂટ આપી છે અંગ્રેજી ગ્રામરમાં, એમિઝાર વત્તા ગોઈંગ ટુ. ગમે ત્યાં તમે એમિઝાર વત્તા ગોઈંગ ટુ લખો એટલે એનો ભાવાર્થ ભવિષ્ય એવો થઈ શકે. એટલા માટે આપણો ઓપ્શન આવશે ઇઝ ગોઈંગ ટુ રેન. એટલા માટે આપણો ઓપ્શન આવશે ઇઝ ગોઈંગ ટુ રેન. સાચો જવાબ આવશે. હી વોઝ લોનલી એન્ડ એચિંગ ઇન ખાલી જગ્યા લવ. તે એકલો પડી ગયો છે, દુઃખ અનુભવે છે. લવ માટે ફોર, ના, ઇન લવ. સાચો જવાબ છે ઇન લવ. એબાઉટ પણ નહીં, એબાઉટ પણ નહીં, પ્રેપોઝિશન સમજવાના છે. ઇન લવ, લવ માટે નહીં, ઇન લવ, લવમાં જ. દુઃખમાં, દુઃખ ક્યાં? એકલતા શેમાં અનુભવે છે? પ્રેમમાં એકલતા અનુભવે છે. એચિંગ દુઃખ શેમાં અનુભવે છે? પ્રેમમાં. એટલે ઇન જવાબ એ આપણો સાચો જવાબ 55 નંબરમાં થશે. હવે 56 નંબરની ખાલી જગ્યા સ્ક્રીન ઉપર જોતા પહેલાં, મીન્સ કે હવે જે ખાલી જગ્યાઓ છે, રેવન્યુ તલાટી તારીખ 28 ફેબ્રુઆરી 2016ના રોજ જે પેપર લેવામાં આવ્યું, રેવન્યુ તલાટીનું પેપર તારીખ 28/2/2016ના રોજ જે લેવામાં આવ્યું, એના ક્વેશ્ચન હવે દેખાશે. 56 નંબર, 56 નંબર. પુટ પ્રોપર ક્વેશ્ચન ટેગ. મસ્ત સરસ મજાનું આખું ક્વેશ્ચન ટેગ જે છે એ ભણવું હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો તો એરા ઇંગ્લિશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. એક ટોપિકને આવરી લેવામાં આવેલા છે. તમે ધ્યાન રાખો, ઇઝનું ઇઝન્ટ, આરનું આરન્ટ, હેવનું હેવન્ટ, હેઝનું હેઝન્ટ, ડુ હોય તો ડોન્ટ ને ડઝ હોય તો ડઝન્ટ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખો, આવું રમકડા જેવું તમને નહીં પૂછાય. આ 10 લાખમાંથી 3000 લેવાના છે. એક લેવલ જ્યારે બધું જ ચોપડીઓનું કામ પૂરું થઈ જાય ને પછીનું લેવલ શરૂ થાય ત્યારે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ સ્ટાર્ટ થાય. એવા લેવલનું ક્વેશ્ચન ટેગ ભણવા માટે આપ બધા જ ડાઉનલોડ કરો તરફથી એરા ઇંગ્લિશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને એની અંદર તમને ક્વેશ્ચન ટેગ નામનું ચેપ્ટર જોવા મળશે અને એને તમે ખરીદી લો. આખો જ ક્વેશ્ચન ટેગ કાયમ માટે નિરાશ થઈ જશે. આપણે આ સોલ્વ કરીએ. આપણું નજર જવી જોઈએ સ્ટૂડ શબ્દ ઉપર. STOOD સ્ટૂડ. તો સ્ટૂડ શેની અંદર લખેલું છે? સ્ટૂડ ભૂતકાળમાં છે.
તેથી નીચેના ઓપ્શનમાં જોઈએ હકાર છે, તેથી પહેલો જ ઓપ્શન છે સીધો આપણો મેચ પડતો ડીડન્ટ. અને એવરીવન શબ્દ માટે આપણે ધ્યેય શબ્દ મૂકીશું, તેથી આપણો જવાબ બને છે ડીડન્ટ. ધ્યેય જવાબ બને છે. ડીડ ધ્યેય ન આવે, હકારનું નકાર કરવું પડે. વોઝન્ટ ધ્યેય શક્ય નથી, ડીડન્ટ જ આવે એટલે વોઝન્ટ ધ્યેય આવે નહીં. અને બહુવચનનો કોઈ સંદર્ભ નથી એટલે વેરન્ટ ધ્યેય પણ આવે નહીં. એક અને માત્ર એક જવાબ ડીડન્ટ ધ્યેય આવે. ખાલી જગ્યા નંબર 57 સ્ક્રીન ઉપર દેખાશે તમને, જેની અંદર ખાલી આટલું જ માગવામાં આવ્યું છે, ગીવ ધ ફર્સ્ટ વર્બ ફોર્મ્સ ઓફ બેરફેટ. બેરફેટનું તમે એક ફર્સ્ટ પહેલું વર્બ ફોર્મ્સ આપો, જેની અંદર પહેલો શબ્દ છે બી રીવ્સ, જેનું ગુજરાતી થાય મધુર. પછી બિયર એટલે થાય રીચ. પછી છે બેરફૂટ એટલે ઉઘાડા પગું, બેરફૂટ ઉઘાડા પગ, પગે ચંપલ ઉઘાડા પગ. અને પછી છે બ્રેવીવ એટલે સહન કરવું થાય. તો હવે તમે નિરાતે વિચારો તો કયો શબ્દ થશે કે જે તેનું ફર્સ્ટ થાય? તો બેરફીટ એટલે સજા આપવી થાય, સજા આપવી. એનું ફર્સ્ટ વર્બ ફોર્મ થાય સહન કરવું થાય, એટલે કે જવાબ ડી આવશે ઓપ્શનમાં. જવાબ ડી ઓપ્શન આવશે. આગળ વધી 58મા નંબરની ખાલી જગ્યા સ્ક્રીન ઉપર દેખાશે. સિલેક્ટ ધ સિંગલ વર્ડ ફોર ધ ફોલોઈંગ ફ્રેઝ. નીચેના ફ્રેઝ માટે એક શબ્દ પસંદ કરો. ગવર્મેન્ટ બેઝડ ઓન ધ રિલિજિયન્સ. ધર્મ ઉપર આધારિત સરકાર, ધર્મ ઉપર આધારિત સરકાર. પેલું છે DIARCHY ડાયરચી, અંધાધૂની. થિયોરોક્રેસી દેવશાહી. ત્યાર પછી છે પ્લુટોક્રેસી અને એરિસ્ટોક્રેસી. એક પ્લુટોક્રેસી એટલે એના નામ ઉપરથી બને છે, પ્લુટો ઉપરથી પ્લુટોક્રેસી, અને એરિસ્ટોક્રેસી એટલે કુલીનતા. તો હવે ભગવાન ઉપર આધારિત શબ્દ માટે કયો જવાબ મળ્યો તમને? થિયોરોક્રેસી. ધેટ મીન્સ દેવશાહી. તો આનો જવાબ થશે 58મો દેવશાહી, જેનો આધાર જનરલ નોલેજ ઉપર રહ્યો, અંગ્રેજી કરતાં વોકેબ ઉપર વધારે રહ્યો. સમજણ પડી ગઈ છે? 59 નંબરની ખાલી જગ્યા એકદમ સરળ તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાશે, વધારે સમય નહીં લઈએ. ગીવ ઓપોઝિટ જેન્ડર ફ્રોમ બ્લોક. બ્લોકનું ઓપોઝિટ જેન્ડર, that you have to find out the 4 options A, B, C, D. First is the heifers, bully, calf and colt. That you have to find out the Gujarati form of all words. જેવી રીતે મેં આગળના ગુજરાતી બધાને તમને કીધા કે દેવશાહી, કુલીનતા, ગુજરાતી શોધો મિત્રો. આનો આધાર એ ગ્રામર ઉપર નથી. આનો જવાબ થાય છે એ ઓપ્શન થાય છે, HEIFER જવાબ થાય છે. શું થાય છે બાકી બધાના ગુજરાતી? ડિક્શનરીમાં નાખીને એક વખત જુઓ તો આ વસ્તુ એ સમાનાર્થી અને વિરુદ્ધાર્થી એ સંપૂર્ણ અને સંપૂર્ણ વધારેમાં વધારે શબ્દો તમારે તૈયાર કરવા પડે ત્યારે તમને આવડશે. તો 60મા નંબરની ખાલી જગ્યા સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાય છે કે સિલેક્ટ ધ સિંગલ વર્ડ ફોર ધ ફોલોઈંગ ફ્રેઝ. નીચેના ફ્રેઝ માટે એક અને માત્ર એક શબ્દ પસંદ કરો. ધેટ વિચ કેન નોટ બી રબ્ડ ઓફ. જે ઘસાતું નથી, જેને ઘસી શકાતું નથી. ઇનક્રેડિબલ, ઇનડેલિબલ, ઇનએડિબલ એન્ડ ઇનરિવેલેબલ. હવે તમે જુઓ શું શબ્દ થાય. પહેલાં એનું ગુજરાતી થાય અતુલ્ય, અતુલ્ય. બીનું ગુજરાતી થાય અશીલ અથવા અમર્થ. સીનું ગુજરાતી થાય અખાધ, અખાધ. અને ડીનું ગુજરાતી થાય ઇરેમ્બલ્સ. અને ગુજરાતી થાય અગમ્ય, અગમ્ય થાય. તો કયું એવું છે કે જે એની નજીક જે છે, જે ઘસી શકાતું નથી? ધેટ વિચ કેન નોટ બી રબ્ડ ઓફ. ધેટ વિચ કેન નોટ બી રબ્ડ ઓફ. વિચારો જોઈએ કયું થશે? જે ગુજરાતી મેં કીધું એ પ્રમાણે એના નજીકને લગતું તમારે લઈ જવાનું છે. સિંગલ વર્ડ્સ. અતુલ્ય, અમર્થ, અમર્થ એટલે અશીલ એક ભાગનો, અખાધ અને અગમ્ય. તો ધેટ વિચ કેન નોટ બી રબ્ડ ઓફ, જેને આપણે કરી ન શકીએ, ઓલું ન કરી શકીએ, તેના નજીકના નજીકનું થાય ઇનડેલિએબલ. એટલે બી ઓપ્શન આની અંદર આવશે કે અમર્થ. અમર્થ શબ્દનો અર્થ એવો થાય જેને ઘસી શકાતું નથી. તો ઇનડેલિએબલ્સ આનો ઓપ્શન થાય 60મો. 61મો નંબર ચેન્જ ઇનટુ પેસી વોઇસ. પેસી વોઇસમાં મૂકો. ધે આસ્કડ મી માય નેમ.
ધે આસ્ક્ડ મી માય નેમ. તેઓએ મને શું પૂછ્યું? મારું નામ પૂછ્યું. અને કોને પૂછ્યું? મને પૂછ્યું. આ કહેવાય પેશી વોઇસ. એક કર્મવાળું નહીં, બે કર્મવાળું. એક કર્મવાળું પેશી વોઇસ નહીં, બે કર્મવાળું. ફરીથી, શું પૂછ્યું? નામ. કોને પૂછ્યું? મને. બે કર્મ છે. તો પહેલા કર્મને તમે આગળ લઈ જાઓ, આવો એક ભાગ છે. એટલે આપણે મી શબ્દને પહેલાં આગળ લઈ જઈશું. આસ્ક્ડ ભૂતકાળમાં છે એટલે વોઝ વેર, એટલે આઈ વોઝ આસ્ક્ડ. પછી બીજું કર્મ મૂકો એટલે માય નેમ. તો આઈ વોઝ આસ્ક્ડ માય નેમ બાય ધેમ. બાય ધેમ. આઈ વોઝ આસ્ક્ડ માય નેમ બાય ધેમ. તો સી ઓપ્શન જે છે, જે આપણે બનાવ્યું એના પ્રમાણે મેચ થાય છે કે આઈ વોઝ આસ્ક્ડ બાય માય નેમ બાય ધેમ. પહેલામાં જે છે એ સાદી ભાષાની અંદર એક કર્મ જ ઉડાડી દીધો. જુઓ, મી શબ્દ કર્મ જ નથી. બીજી લાઇનની અંદર જુઓ, BUY છે, શક્ય નથી. અને ત્રીજી લાઇનની અંદર એમ શબ્દ છે, આ તો ભૂતકાળ છે એટલે એમ આવે નહીં. એમવાળા વાક્યમાં ભૂલ એવી છે કે આસ્ક્ડ આવે, એમાં ડી બાકી રહી ગયું છે ભૂલથી. પણ એવું મહત્વનું નથી. આપણા માટે તો છે એમ શબ્દ ન આવે. આપણા માટે તો એવો શબ્દ છે કે એમ શબ્દ ન આવે. ચલો ક્લિયર, આગળ વધીએ. તો 62 નંબર, માત્ર સાચો સ્પેલિંગ શોધો. ફાઇન્ડ કરેક્ટ સ્પેલિંગ. આ પેલા 4 ઓપ્શન જે દેખાય છે, જેની અંદરથી એટિક્યુએટનો સૌથી સાચો સ્પેલિંગ એ ડી ઓપ્શન થાય છે. ડી ઓપ્શન, જેનું ગુજરાતી થાય શિષ્ટાચાર. જેનું ગુજરાતી થાય છે શિષ્ટાચાર થાય છે. પછી છે ગીવ પ્લુરલ ફોર્મ. ઇન્ડેક્સ શબ્દ કે જે એલિઝિબ્રાની અંદર જે વપરાય છે સાઇન, એ ઇન્ડેક્સનું બહુવચન શું થાય? તો આપેલા ઓપ્શનની અંદરથી સૌથી પહેલો ઓપ્શન. આ બધાનો આધાર આ એક્ટિવ પેસિવ, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ, ક્વેશ્ચન ટેગ, ડિગ્રી નથી. આ તો આપણા જીવનમાં આવી ગયા હોય. જેમ કે તમે મને ઓળખો છો તો એ વસ્તુ થઈ ગઈ. એમ તમારા લાઈફમાં એક વખત ઇન્ડેક્સ શબ્દનું બહુવચન આવી ગયું છે. માનો કે રોજના 5 કરો છો, રોજના 5 કરો છો તો 365 દિવસના ગણો તો 1500 વોકેબ થાય. હવે 1500ની અંદરથી કોઈ વસ્તુ આવે છે તો આપણને આવડી જાય છે. એટલે આનો આધાર એ ગોખવા ઉપરથી અને વધારેમાં વધારે તૈયારી ઉપરથી છે. અને આ વિષયની અંદર તમે નક્કી કરવા બેસો કે આજ સવારથી સાંજ સુધી બેસવું છે ને 1000 સમાનાર્થી કરવા છે, તો નહીં થાય, નહીં થાય, નહીં થાય. આ બધી વસ્તુ માટે ચોક્કસ ટેકનિક જોઈએ અને આને રોજે રોજનું આપવું જોઈએ. તમે અત્યાર સુધી જે કંઈ સ્પેલિંગ શીખાય યાદ કરો. 5મા ધોરણથી શરૂઆત કરી હતી કે CET કેટ એટલે બિલાડી, અને ત્યાંથી માંડી ધીમે 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 રોજ 2-3 કરતાં 23-24 વર્ષની ઉંમરે આટલું બધું વોકેબ તમારી પાસે થયું. એક જ દિવસની અંદર ન થાય. આના માટે અત્યારથી એક સિસ્ટમ બનાવવી પડે કે રોજના 5 સમાનાર્થી, રોજના 5 વિરુદ્ધાર્થી 1 વર્ષ સુધી. ત્યાર પછી તમારી પાસે 1500 સમાનાર્થી, 1500 વિરુદ્ધાર્થી થાય. પણ નિયમિતતા પછી જેમ શ્વાસ લઈએ છીએ એમ એ 5 કરવા ના જ રહે તો જ થાય. તો અહીંયા એનું બહુવચન જે છે એ ઇન્ડિક્સ શબ્દ INDICES થશે. 64મા નંબરનું વાક્ય સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે. ચેન્જ ધ ડિગ્રી. ડિગ્રી બદલો કે અશોકા વોઝ વન ઓફ ધ ગ્રેટેસ્ટ કિંગ. તો હવે આખી ડિગ્રી ભણવાની થાય. આખું ડિગ્રી ચેપ્ટર આવડે ત્યારે આપણને આવડે. હવે માનો કે હું તમને કહી દઉં કે આનો જવાબ બી થાય છે, તો તમને ખબર ન હોય કે વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન વેરી ફ્યુ એન્ડ નો અધર. બસ આ જ પૂરતું મગજમાં રહી જાય. પણ એવી ચાવી આપી શકું હું તમને. ચાવી એવી છે, જો વન ઓફ શબ્દ ન હોય ને તો આગળ નો અધર આવે. આવી ચાવી કહેવાય, અત્યાર પૂરતી કામમાં આવે. કે વન ઓફ નો હોત ને એમ હોત કે અશોકા વોઝ ધ ગ્રેટેસ્ટ, તો તમારો જવાબ ન અધરથી શરૂઆત થાય. પણ વન ઓફ આવ્યું છે એટલે વેરી ફ્યુ લખવું પડે. એટલે આપણો જવાબ આ 4 ઓપ્શનમાંથી બી ઓપ્શન આવશે કે વેરી ફ્યુ કિંગ્સ વેર એઝ ગ્રેટ એઝ અશોકા. તો આ નાની ચાવી થઈ. બાકી તો આના માટે ડિગ્રી આખું ચેપ્ટર આપણે ભણવું પડે. 65મા નંબરની જે સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાય છે, પૂરેપૂરો અંગ્રેજીનો અનુભવ બતાવે છે, ગુજરાતી ભાષાંતર બતાવે છે, અને એના ઉપરથી આનો જવાબ મૂકી શકાય કે એરેન્જ ધ જમ્બલ પાર્ટ્સ એન્ડ મેક એ મિનિંગફુલ સેન્ટેન્સ. બધા જ ટુકડાઓ અલગ અલગ આપેલા છે, એને ભેગું કરીને એક વાક્ય બનાવો. 2020 ફાઇનલ પ્લેડ વિથ ટીમ સ્પિરિટ, સો કુડ વિન વી અને વી. હવે આને ભેગું કરીને વાક્ય બનાવવાનું.
તો નિરાતે તમારે બધા જ વાક્યનો અભ્યાસ કરવો પડે. ABCDનો ABCDના જે ગુજરાતી થતા હોય ગુજરાતી જોવા પડે અને એની અંદરથી પરફેક્ટ એક્ઝેક્ટ મિનિંગ સાથે નીકળતું જે વાક્ય જે કહેવાય એ મૂકવું પડે. તો એમાં તમારો જવાબ થાય છે C ઓપ્શન થાય છે કે વી પ્લેડ વિથ ધ ટીમ સ્પિરિટ. આપણે એક ટીમ સ્પિરિટના ભાવનાથી જો રમ્યા હોત પ્લેડ રમ્યા સો તેથી રમ્યા તેથી વી કુડ વિન 2020 ફાઇનલ. તો જેથી આપણે આપણે જીતી શક્યા 2020 ફાઇનલ મેચ જે છે એ આપણે જીતી શક્યા. સાદી ભાષામાં ગુજરાતીમાં એવું થાય ક્રમમાં ગોઠવો, શબ્દોને ક્રમમાં ગોઠવો એ છે. 66મા નંબરનો MCQ તમારી સામે છે. ગીવ ધ નાઉન ફોર્મ ઓફ ડિગ. ડિગ શબ્દનું નાઉન ફોર્મ શોધો. તો જે તે શબ્દનું વર્બ હોય, વર્બ શબ્દનું નાઉન પણ હોય, એનું એડજેક્ટિવ પણ હોય, એનું એડવર્બ પણ હોય, જેને કહેવાય વોકેબ શબ્દ ભંડોળ કહી શકાય. ઓનેસ્ટ શબ્દ શું છે? ઓનેસ્ટી શબ્દ શું છે? પ્રમાણિકતા, પ્રમાણિક, આ બે અલગ વસ્તુ છે. તો એ રીતે અહીંયા તમને ડિગ એક ક્રિયાપદ છે અને એ ક્રિયાપદ એટલે ખોદવું થાય. તો ખાડો આવું એનું નાઉન ફોર્મ થાય. તો DITCH ડીચ, DITCH ડીચ એનું નાઉન ફોર્મ થાય છે. 67મા નંબર 67 નંબરની MCQ સ્ક્રીન ઉપર તમને જોવા મળે છે કે માય વર્ક ખાલી જગ્યા ઓવર અલ્પ વિરામ આઈ રસ્ડ આઉટ ટુ ધ પ્લે ક્રિકેટ. 67મા નંબરની ખાલી જગ્યા ના ચેપ્ટરનું નામ તમને પૂછવામાં આવે તો ઓછામાં ઓછું 1 કલાકનું ચેપ્ટર છે. આપણી પાસે કૃદંત જે છે એનો એક આ પ્રકાર છે. વર્તમાન કૃદંત, ભૂત કૃદંત, આવા જે કૃદંત જે છે એનો એક આ પ્રકાર છે જેની સંરચના હેવિંગ વત્તા પાસ્ટ પાર્ટિસિપલથી થાય છે. ગુજરાત બોર્ડના અભ્યાસક્રમમાં 12મા ધોરણની અંદર આ ચેપ્ટર મૂકવામાં આવતું હતું અને અલ્પ વિરામ એક સૌથી મહત્વનો ભાગ રહેતો હતો. એ અલ્પ વિરામ આની અંદર જોવા મળે છે. માય વર્ક શબ્દ એ ક્યારેક મોટા ભાગે આ ખાલી જગ્યામાં શરૂઆતમાં ખાલી જગ્યા આવે અને પછી માય વર્ક શબ્દ આવે. તો આ એ પ્રકારની ખાલી જગ્યા છે. આખું ચેપ્ટર આનું ભણવાનું થાય. હેવિંગ વત્તા પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ. તો આનો જવાબ ડી થશે, હેવિંગ બીન. માય વર્ક હેવિંગ બીન ઓવર, જેવું મારું કાર્ય પૂરું થયું, એક ઘટના પછી તરત બીજી ઘટના થાય તો આ પ્રકારની રચના વાપરવામાં આવે છે. હેવિંગ ફિનિશ્ડ માય વર્ક, હેવિંગ ફિનિશ્ડ માય વર્ક અલ્પ વિરામ આઈ વેન્ટ ટુ પ્લે, આઈ વેન્ટ ટુ ગો ફોર પ્લે, હું રમવા માટે જતો રહ્યો. તો એક ઘટના પછી બીજી ઘટના થાય ત્યારે આ પ્રકારની રચના વાપરવામાં આવે છે. હેવિંગ વત્તા પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ કહેવાય છે. આને કૃદંતનો એક પ્રકાર કહેવામાં આવે છે. બરાબર. તો જોવા જઈએ, કોઈક પૂછે ચલો કૃદંત કેટલા, થોડું ડીપમાં જોઈએ. વર્તમાન કૃદંત, ભૂત કૃદંત અને હાલમાં 67મા નંબરની ખાલી જગ્યા એ પૂર્ણ કૃદંત ચેપ્ટર છે. મેં કીધું તમે જાતે શોધશો કે પૂર્ણ કૃદંત, અને પૂર્ણ કૃદંતની રચના થાય હેવિંગ વત્તા પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ, હેવિંગ વત્તા પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ. અને 30 થી 35 મિનિટનું આખું ચેપ્ટર ભણવું પડે. એક ઘટના પછી બીજી ઘટના થાય તો જ પૂર્ણ કૃદંતનો ઉપયોગ થાય. જરૂરી છે પૂર્ણ કૃદંતમાં અલ્પ વિરામ આવે. આ આની સંકેતો છે. તો 67મા નંબરની ખાલી જગ્યાને જે વિદ્યાર્થી મિત્રોએ છણાવટથી ભણવું હોય એમને પૂર્ણ કૃદંત નામનું ચેપ્ટર જોવાનું થશે. 68મા નંબરની ખાલી જગ્યા સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે. બોથ ધ ટાઈગર્સ એન્ડ ધ લેપર્ડ્સ આર કેટ્સ. ધ ફોર્મલ એનિમલ્સ ઇઝ મચ લાર્જર ધેન ધ ખાલી જગ્યા, લાર્જર ધેન ધ ખાલી જગ્યા. હવે આપણી પાસે નીચે 4 શબ્દ છે અલગ અલગ. તો ખરેખર આ ખાલી જગ્યાએ સોલ્વ કરવી હોય ત્યારે શું થાય? તો આ 4 શબ્દને તમારે ડિક્શનરીમાં નાખવું પડે, એના ગુજરાતી જોવા પડે, મહેનત કરવી પડે એની પાછળ. જેમ કે ડી શબ્દનું ગુજરાતી બધાને ખબર છે કે એ પત્ર થાય. સાહેબ એ જવાબ નહીં આવે, કામ પૂરું થઈ ગયું. તો પહેલો શબ્દ છે LATTER, એનો અર્થ શું થાય? બાદમાં, એની બાદમાં, એના સિવાયના બાદમાં. તો હવે તમે જવાબ જુઓ શું થશે? ધ ફોર્મલ એનિમલ્સ ઇઝ મચ લાર્જર ધેન ધ, એના સિવાયના જે છે એ બધા. તો તમારો પહેલો ઓપ્શન થશે LATTER. બી ઓપ્શન છે LATER, જેનું ગુજરાતી પછીના થાય, પછીના એવું થાય. LATER જેનું ગુજરાતી થાય પછીના એવું થાય. તો
તો ફરીથી એક વખત સાચો જવાબ થશે આનો LATTER. LATTER, લેટર, LATTER. ગુજરાતી થાય બાદના, બાકીના, બાકીના બધા બાદના, એવો અર્થ થાય છે. તો અહીંયા આપણે ખાલી જગ્યા નંબર 68 આપણો પાર્ટ 3 પૂરો કરીએ છીએ. હવે જ્યારે ચોથો વિભાગ આવશે ત્યારે 69થી એટલે આગળની ખાલી જગ્યાની શરૂઆત કરશું. તો ફરીથી એક વખત આપ સર્વને જાણ કરું કે આ સિરીઝ આપણને પરીક્ષામાં કાંઈ જ કરવાનું નોટ પેન ચોપડો લીધા વગર એક નિરાતે પહેલો ભાગ, બીજો ભાગ, ત્રીજો ભાગ, ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો, સાતમો, આઠમો, નવમો, 10મો જોઈશું. બધા જ ભાગ પૂરા કરીને એમ થશે કે સારું એઝીફ આવ્યું, આ આવ્યું, આવ્યું, તો ઘણી બધી સમજ પડવા મળશે. જેમ કે હમણાં ખબર પડી કે ચલો પૂર્ણ કૃદંત, તો ક્યાંકથી 12મા ધોરણની ચોપડી લઈને પૂર્ણ કૃદંત વિશે 15 મિનિટનો અભ્યાસ કરી લઈએ, આપણું કાર્ય પૂરું, તરત આપણને ખબર પડી જશે. તો આ તમને એક રસ્તો પણ આપશે. તો ખાસ તમારા અન્ય મિત્રોમાં પણ આ વસ્તુને તમે શેર કરો. વધારેમાં વધારે વિદ્યાર્થી મિત્રો એરા ઇંગ્લિશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો કે જેની અંદર હું તમને સમજી શકાય એવા પૂરા પ્રયત્ન સાથે ભણાવવા માટે કટિબદ્ધ છું. તો આશા રાખું આજે આપણે આટલું સોલ્વ કર્યું. એપિસોડ 4 એટલે કે સિરીઝ 4ની અંદર પ્રોબેશન ઓફિસર્સ તારીખ 4/9/2016ના રોજ જે પેપર લેવાયું છે એની ખાલી જગ્યા નંબર 69થી ભણવાનું શરૂ કરીશું. જય હિન્દ.